फ्रेंड्स आज आम नुआ टॉपिक किछि पढ़िबा आम ओडियार। तो समस्ते जानिथिबा हमर 8 क्लास रो ओडिया ग्रामर बुक ता देहरे हमर किछिटा टॉपिक अछि। तो आम से टॉपिक गुडा पूरा कवर करिबा जोटा कि 8 क्लास रो पिला माननकु भी हेल्प हबो। ता सहित हमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे निहाती आवश्यक आम बेसिक्स रु पढ़िबा दरकार। आम फंडामेंटल क्लियर होबा पई आम एटा पढ़िबा निहाती आवश्यक। अष्टम नवम दशम श्रेणी बुक सबू कॉम्पिटिटिव पई हमर एटा लाभदायक हबो। तो सेथिपाई फ्रेंड्स मु आज चेष्टा करूछि कि आपण माननकु एई टॉपिक सबू मु कवर करेइबी जोटा कि आपण माननकु जदि किछि हेल्प हैला ताले सेटा बहुत भलो लागिबो मते। सो फ्रेंड्स आमे स्टार्ट करिबा प्रथम अध्याय भाषा परिचय रु। तो आमे भाषा परिचय रु स्टार्ट करिबा। तापरे देन हमर द्वितीय अध्याय ध्वनि लिपि वर्ण अक्षर अछि। तृतीय रे हमर शब्द विभाग अछि। चतुर्थ अध्याय रे हमर पंचम पद परिचय अछि। पंचम अध्याय रे वाक्य विभाग हमर अछि। तो आमे पांचटा टॉपिक मु पूरा लाइन बाय लाइन आपनको कंप्लीट करेइ देबी पढ़ेई की बुक रो पूरा। आपण मानक पाखर जदि बुक अछि आपण माने चाहिले खुलिकी पढ़ी पारिबे जोटा कि आपनको इजी हबो बुझिबा पई। नहले आपण एई पीडीएफ भी मु आपनको टेलीग्राम रे प्रोवाइड कर देबी आपण माने सेथिरु भी देखि पारिबे। जहा पाखरे जहांको पाखरे जो मान पाखरे बही नाही मु पीडीएफ टी आपनको प्रोवाइड कर देबी टेलीग्राम चैनल रे। तो या तळे मोर मो चैनल रे टेलीग्राम रो लिंक अछि। तो ता आपण सेथिरु टेलीग्राम को जाई पारिबे डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स आमे स्टार्ट करिबा हमर भाषा परिचय रु। तो आमे जतले व्याकरण पढ़िया पई जाउछंती आमे जानिबा दरकार कि आमे काहेकि पढ़िबा व्याकरणटा। जेमिति कि आमे जे कोनो जिंस पाठ पढुचंती तार सबु जिंस रे आमे हिस्ट्री जानिबा दरकार। जते जे कोनो जिंस हमर हिस्ट्री आमे काहेकि पढ़िबा तो आमे पॉलिटिकल साइंस जो पढुचंती तार बैकग्राउंड कोन अछि कोन पई आमे पढ़िबा। तो हम जोटा आमे पढ़िबा ता पछर कारण भी जानिबा दरकार। नहले हमकु कोनोसी पाठ पढ़िबा पई भी इंटरेस्ट लागिबोनी। आमे कोन पई पढ़िबा हमर आमे तो ओडिया पढुचंती ओडिया कहउचंती हमर सब होची कि आमे पढ़िबा कोन पई। तो आमे काहेकि पढ़िबा तो से विषय रे आमे मु फास्ट आपनको हिंट्स देबी माने एटा अछि हमर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जोटा हमर भाषा परिचय। तापरे हमर ग्रामर आगो आगो चलिबो ध्वनि लिपि ए सब रे हमर स्टार्ट हे जिवो सब। तापरे हमर केते अछि अलंकार अछि समास अछि कारक अछि विभक्ति अछि बहुत सारा जिंस अछि। आमे धीरे धीरे सब कवर करिबा किंतु फास्ट आमे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिबा कि भाषार परिचय फास्ट कोन व्याकरण आमे काहेकि पढुचे से सब विषय रे भी आमे जानिबा दरकार। आमे जदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विषय किछि जानिले देन हमको ग्रामर पढ़िया पई भल लागिबो। आमे कोन पई ग्रामर पढ़िबा आमे तो आगो को पढ़िबा ये ध्वनि लिपि वर्ण ए सब जिंस हमर दरकार। आगो को संधि हैला हम जो संधि ग्रामर सब जिंस रे ए सब दरकार। तो सेति पई आमे पढ़िबा। आमे व्याकरण काहेकि पढ़ंती दर्शन हैला अर्थनीति हैला राजनीति विज्ञान इतिहास पदार्थ विज्ञान ए सब जिंस परी व्याकरण एक शास्त्र। जेमि दर्शन हमर गोटे शास्त्र से अर्थनीति हमर गोटे शास्त्र राजनीति विज्ञान हैला इतिहास से जेपरी सब गोटे गोटे शास्त्र सेमिति व्याकरण मध्य एक शास्त्र। व्याकरण शुद्ध भाव रे कहिबा पई लेखिबा पई पढ़िबा पई व्याकरण शास्त्र रो अध्ययन नित्यांत आवश्यक। एटा आपण लेखि परिबे मु लेखि दउछि आपनको लेखंतु। शुद्ध भावरे कहिबा शुद्ध भावरे कहिबा लेखिबा आपण माने एटा नोट करि पारंती। आपण माने भी नोट करि चलंतु ए जिंस गुडा। शुद्ध भावरे कहिबा लेखिबा ओ पढ़िबा पई व्याकरण शास्त्रर अध्ययन निहाती
ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଖାତାରେ କି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିବା, ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଲେଖିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ଆମର ଯେଉଁ 8ମ ଅନୁସୂଚୀ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ 1950 ମସିହାରେ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ରଖାହେଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସବୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସବୁବେଳେ ଥିଲା କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଭାରତର ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସେଇଟା ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସେଇଭଳି କ୍ରମ ବିକାଶ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଟା 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇକି ଗତିଶୀଳ ହେଲା। ଏହାର ନୋଟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ବା ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବହିଟା ଭଲସେ। ପ୍ରଥମ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ 3ଟି ସ୍ତର ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଥିଲା, ମାନେ 1500ରୁ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1000। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଥିଲା 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ। ତାପରେ ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ରହିଲା ସେଇଟାକୁ 3 ଭାଗରେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଆମର କେଉଁଠି ଥିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟଟା 500ରୁ ଏବଂ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଆମର ଥିଲା, ସେଇଟାରେ ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ପାଲି ଭାଷା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଥିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଥିଲା କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟଟା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ କି ଆମର ଯେଉଁଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର 3ଟି ସ୍ତର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଯେଉଁଟା ରହିଲାନି କି, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତାକୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟା ହେଲା ପାଲି ଭାଷା ହେଲା, ପାଲି ଭାଷା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ଯେଉଁଟା ଲେଖାଟା ଠିକ୍ ଆସୁନଥିବ, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ତୃତୀୟ ସ୍ତରଟା ଆମର ହେଲା ତୃତୀୟ ସ୍ତରଟା କ'ଣ ରହିଲା, ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। এই 3ଟା ରହିଲା। ତାପରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ରହିଲା, ସେ ଅପଭ୍ରଂଶର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଥିଲା, ସୌରସେନ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ଏହିପରି 5ଟି ଭାଷା ଏମିତି ବିଭକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ମାଗଧୀର ଅନ୍ୟ ଶାଖା ସବୁ ଥିଲା, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଏମିତି ମାଗଧୀ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା ଥିଲା, ମାଗଧୀ ଭାଷାର ଅନ୍ୟତମ ଶାଖା ହେଲା ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରଟା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲାନି କି, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ତାର 5ଗୋଟି ଏମିତି ସବୁ ଭାଷା ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଗଧୀ ଭାଷା ଥିଲାନି କି, ମାଗଧୀ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଥିଲା, ସେଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ତାର ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ଥିଲା। ଏହି ଓଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଏକ ଶାଖା। ତ ଏଥିରୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଏହି ଓଡ୍ରି ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଏକ ଶାଖା ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠାରୁ, ଓଡ୍ରି ଯେଉଁ ଆମର ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଓଡ୍ରିରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା।
तो एबे फ्रेंड्स आमे पढ़िबा। तो एबे समस्त हिस्ट्री विषय टिके टिके अवगत हो जाइथिबे कौन सब केमिति हमर स्तर देकी सब गति हेतिला। तो एबे आमे टोटाली भाषा उपरକୁ आसीबा। भाषा को कौन भाषा ऊपर आमे एबे पढ़िबा। आमर मनीष एक कौन कथा कुहा जीव। मनीष है गोटे कथा भाषार परिचय। पृथ्वी जेते जीव अच्छा समस्त निज निजर भाव प्रकाश करने को शरीर विभिन्न अंग भंगी को माध्यम करती। मनीष एक है कौन कथा कुआ जीव और पृथ्वी रे जेते जीव अच्छा समस्त निज निजर भाव प्रकाश करने को शरीर विभिन्न अंग भंगी माध्यम भाव प्रकाश करि केतेक प्राणी अंगाभंगी सह ध्वनिर प्रयोग मध्य करती। केतेक प्राणी माने अंगाभंगी करने सहित ध्वनिर प्रयोग मध्य करती। ध्वनि कौन जानिच तो भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कहुए। यहाँ आप नोट कर दिंतु। ये मुझे लिखिदे भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कुहा जाए। तो मतलब लिखा देखा तुए तो ध्वनि क्या कह जाए भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कह जाए। तो समस्त लिखिदेले तो मन रखिदे एमती क्वेश्चन आसी जाए कि भाषार सर्वनिम्न एकक को डैश कह जाए। आपड़ लिखे से कौन ध्वनि कह जाए। भाषार सब सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कह जाए। आमे जिते माने केतेक प्राणी अंगाभंगी सह ध्वनिर प्रयोग मध्य करती। जेपरी पशुटीए कि पक्षीटीए स्नेह प्रकाश कला बेले जेमिति अंगाभंगी ध्वनि करिथांती क्रोध प्रकाश कला बेले सेपरी नकरी भिन्न भिन्न प्रदर्शन करते। जेतेबेले आमे भी जेतेबेले भल मुड्रे थांती आमे किछि गोटे भल अंगाभंगी करथांती। जेते रागी जांती आमे भी किछि गोटे अलग प्रकारर बिहेवियर करती। तो सहीटा को कहउचंदी। अरे मनुष्य समाज किंतु मनीष तार भाव प्रकाश करने अंगाभंगी सह जो ध्वनि प्रयोग करे से ध्वनि रे किछि नियम बा श्रृंखला थाए। स्नेह प्रकाश कले ओठरे हस थाए। क्रोध प्रकाश कला बेले बड़ बड़ माने आखि सब बड़ बड़ हो जाए। दुख प्रकाश कला बेले आखिरे लुह आसी जाए। मुंड हली जाए आंगुली उठी जाए। एहीपरि विभिन्न अंगाभंगी आपणा छाए हो जाए जेतेबेले मनुष्य तार राग कि क्रोध जहाँ प्रकाश करे। कहा विभिन्न ठार रे विभिन्न प्रकारर प्रकाश करी हुए सेपरी अंगाभंगी माध्यम संकेत देवार क्रिया पशुपक्षी मनीष समस्त स्वाभाविक भाव सृष्टि होता है। केवल मनीष केते गुड़े संकेत निजे तैयारी करिथाए। यथा पूर्वर कुहा जाइथिबा नील किंका नाली आलुआ एइभଳି मनुष्य तार निजे निजे तार करिथाए। एही कहिबा बुझिया भितर केतेक नियम काम करुଥାଏ। एठी देखि पारथुबे एही कहिबा आ बुझिबा माध्यम रे एठी किछि नियम काम करुଥାଏ। उदाहरण स्वरूप आमे च ओ क कहले कौन बुझु चक। एठी देखि पारथुबे एही कहिबा ओ बुझिबा द्वारा केतेक नियम काम करुଥାଏ। उदाहरण स्वरूप आमे च ओ क कहले कौन बुझु चक बुझु जहाँ गोलाकार होता है घूरी पारे इत्यादि। यह भिन्न भिन्न यथा शगड़र चक रेलगाड़ीर चक मोटर गाड़ीर चक साइकेलर चक जंत्रपातिर चक और एहीपरि आहुरी अनेक प्रकारर होई पारे। आमे किंतु च ओ क कहिले कौन चक बुझु जहाँ साहाय्य कला पटारे लेखा जाए। यह पुणी धला किंका अन्य रंगर होई पारे। तेणु यह पुणी जेमिति हाथ को आमे एक अंग बुझु एथिरे दीर्घकार हेले हाथी बोली यह एक प्राणी बुझु सेही भली आमे एही सबु करी तैयारी करिनाउ किंबा बदलाई पारिबा नाही।
प्रत्येक अंचल से छोट छोट कि बड़ सबुठ निर्दिष्ट केतक नियम एही शब्द मानकर समयक्रमे तैयारी होइछि। एगुड़िकु सजाइबार नियम व्यवहारकारी निर्दिष्ट भाषागोष्ठी द्वारा स्वाभाविक भाव सृष्टि होता है। जमीक ये कौन मो पढ़ा विद्यालय जाऊँगी यही क्रम मु अच्छी जाऊ विद्यालय को पढ़ा बदलाई हेब नाही। किंतु अन्य भाषा विशेषकर आमे जानिथिबा इंग्राजी भाषा सजाइबा ठीक यथा आई माने मु आम अच्छी गोइंग जाऊ स्कूल विद्यालय टू कु रीड पढ़ा भाषा यही सजाड़ा नियम आहुरी बदलाई जापे। जमीक इंग्राजी कौन है आई एम गोइंग टू स्कूल बदली गला। तो सेमती तो ओडिया भाषा रे आमे मु पढ़ा को जाऊँगी कहते सेमती अन्य भाषा रे सेटा अन्य प्रकार वाक्य हो तार नियमावली रही। एथिरे बुझीगला जे आमे जहाँ कहिबा तार शब्द मानक गठन रे नियम अच्छी और वाक्य रे मध्य नियम रही। एही एक निर्दिष्ट नियम माने कुहा जाउथिबा कथा को भाषा कुआ जाए। एटा भी लिखिपर एटा इम्पोर्टेंट है कि ये जो आमर कहला एक निर्दिष्ट नियम माने कुहा जाउथिबा कथा को भाषा कुआ जाए। एटा आपण इम्पोर्टेंट लिखिबे। आउ कौन भी लिखिपारे ना मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह हेउछि भाषा। एटा आपण नोट कर दियंतु। कौन लिखिबे ना मनुष्यर मुख निसृत एटा अनुस्वार मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह हेउछि भाषा। बुझिपारे तो एटा लिखिबे कि मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह हेउछि भाषा। आमे याको भाषा कहि थाउ। एटा गोटे पॉइंट लिखि देथिबे एक्स्ट्रा मने रखिबे। भाषा मध्य भाव प्रकाशर गोटे माध्यम। भाषाटा बहुत इम्पोर्टेंट। पुणी मुहरे कुहा जाउथिबा एही कथा को मध्य लेखा जाई पारे। कुहा जाउथिबा कथा को साइती रखिया पई अन्य समय देखिबा और देखाइबा पई दूर रे थिबा निर्दिष्ट भाषा जानिथिबा व्यक्ति पाखे पहुँचाइबा पई भाषा रे देखा जाउथिबा एही रूपटी हैला लिपि। तो लिपि कहा को कुहा जाय जानिचंते ना नहीं। तो आमे जेतेबेले कोनोसी माने कथा को कहूचंती ताहाको दूर रे थिबा निर्दिष्ट भाषा जानिथिबा व्यक्ति पाखे पहुँचाइबा पई भाषा रे देखा जाउथिबा एही रूपटी लिपि। तो आमे जहाँ कहूचंती ताको केमिति अन्य मान पाखरे पहुँचाइबा से लिपि माध्यम रे ही पहुँचाइबा। जेमिति ध्वनि रो लिखित रूप को लिपि कुआ जाय। आमेर गोटे कोन ध्वनि दुई प्रकार गोटे कथित अच्छी गोटे ना दुई प्रकार आमर वर्ण थाए गोटे कथित गोटे लिखित। भाषा आमर दुई प्रकार थाए गोटे कथित आ गोटे लिखित। गोटे ध्वनि रो लिखित रूप को लिपि कहि थाउ। एटा आमर लिखिबो कि ए पॉइंट लिखि दियंतु। ध्वनि रो लिखित रूप को लिपि कही थाउ। जेमिति कि लिखिदेबा कौन ध्वनि रो लिखित रूप को लिपि कही थाउ। जानि पाले तो ए पॉइंट खाता रे लिखिबे ध्वनि रो लिखित रूप को आमे लिपि कही थाउ। लिपि द्वारा भाषा को लेखी हुए रखी हुए अन्य को देई हुए और निज पाई नहीं हुए।
এইটা ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଭାଷାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଭାଷାକୁ ଲେଖି ହୁଏ, ରଖି ହୁଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ହୁଏ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ନେଇ ହୁଏ। ଲିପି ଆମେ କହୁଥିବା ଭାଷାର ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତି। ଯେଉଁ ଆମର ଧ୍ୱନି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଷା ଶୋଇବାଠୁ ଏବଂ ଉଠିବାଠୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଆକାରରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ଧ୍ୱନି ଆକାରରେ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାହାକୁ ଆମେ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ କନଜର୍ଭ କରିକି ବା ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖୁ। ଲିପି ଆମେ କହୁଥିବା ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତି ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା ଭାଷା ମଣିଷ କହୁଥିବା ଧ୍ୱନି ଯାହା ନିୟମାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ମଣିଷ କହୁଥିବା ଧ୍ୱନି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏବେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଧ୍ୱନି। ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ବା ଭାଷା ମଣିଷ କହୁଥିବା ଧ୍ୱନି ଯାହା ନିୟମାବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଓ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଲିପି ଏହି ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଜଣେ କିଏ ଲେଖିଥିବେ, ଆମେ ବହିଟା ଏବେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଜଣେ କିଏ ଲେଖିଥିବେ, ତ ସେଇଟା ଜଣେ କହିକି ଭାବିକି ତାପରେ ତ ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିକି ଲେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ଯେଉଁ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି ନା ଲିପିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ କନଜର୍ଭ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଲିପି ଏହି ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷା କେବେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଭାଷାର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଭାଷା ଲୋକମୁଖରେ ଆପଣାଛାଏଁ ବିକଶିତ ହୁଏ। କ'ଣ ଭାଷା ଭାଷାର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଭାଷା ଲୋକମୁଖରେ ଆପଣାଛାଏଁ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏହି ବିକାଶ ଧାରା ସବୁ ଭାଷାର ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷା ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଏକ ବାସ୍ତବତା। ଏହି ଧାରାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନୂଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମୁନିଋଷିମାନେ ବେଦ ରଚନା କଲାବେଳେ ଯେପରି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ଭିନ୍ନତା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ବେଦର ଭାଷାକୁ ବୈଦିକ କହୁଥିବା ବେଳେ ପୁରାଣ କାବ୍ୟର ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତ କୁହନ୍ତି। ଯେତେ ଆମର ଭାଷାବିତ୍ ଥିଲେ ବେଦର ଭାଷାକୁ ବୈଦିକ କହୁଥିଲେ, ପୁରାଣର ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତ କହନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେସବୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଗାଧ ବୋଧ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମର କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ପର୍ବତକୁ ପାବତ, ମୟୂରକୁ ମୋହରି, ଧାତୁକୁ ଧାଉ, ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନୂଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ରମଶଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ଉଦାହରଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷାରେ ନଦୀକୁ ନଈ କୁହାଯାଉଛି, ନଦୀକୁ ନଈ, ଗୃହକୁ ଘର, ମୃତ୍ତିକାକୁ ମାଟି କହୁଛୁ। ଏପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଭାଷା ସମୟକ୍ରମେ ଲୋକମୁଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଦଳିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ଆମର ମୃତ୍ତିକାକୁ ମାଟି କହୁଛନ୍ତି, ନଦୀକୁ ନଈ କହୁଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଭାବରେ ସମୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଦଳିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାଷାର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆଗରୁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ କଥା ଚାଲୁଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣିଟି ବଢ଼ୁଛି ବା ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ। ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଟପିକ୍, ଯେମିତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଟପିକ୍ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ। ତ ସେମିତିକା ଜିନିଷ ଭାଷାର ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ହେବାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ। ଏହିପରି ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ଭାଷାରେ ପର୍ବତ, ମୟୂର, ଧାତୁ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସିଲେ।
ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଷାଟା ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ସଂରକ୍ଷଣଶୀଳ, ଏହି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଦିନକରେ ବର୍ଷକରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଉଭୟ ଭାଷା ପରସ୍ପର କିଛି କିଛି ଭାଷା ସମ୍ପଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନ ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଭାଷାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆମେ ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଭାଷାରୁ ପଣ୍ଡିତ, ଲାଠି, ଘେରାଉ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନେ ବି ଆମଠୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଭାଷାରେ ଏପରି ମିଶ୍ରଣ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଅବିମିଶ୍ର ନୁହେଁ। ସାର କଥାଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାର କଥା। କ'ଣ? ଭାଷା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ, ଅବିମିଶ୍ର ନୁହେଁ ଏବଂ ସଦା ପ୍ରବାହମାନ ଏକ ଧାରା ପରି ଲୋକମୁଖରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଚାଲିଥାଏ। ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କି ଭାଷାଟା ଗୋଟେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି, ଏମିତି କହିପାରିବାନି। ଭାଷା ଗୋଟେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ, ଅବିମିଶ୍ର ନୁହେଁ, ସଦା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଭାଷାଟା ଆମର ଚାଲିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ଆମ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ଭାଷା କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଏହାକୁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ଯେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ଆମକୁ ବଢ଼ାଇଛି, ସେହିପରି ଏହି ଭାଷା ଆମ ଭାବନା, କଳ୍ପନା, ବିଚାର ଆଦିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆମ ଭାଷା କ'ଣ? ଆମ ଭାଷା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ। ଏହାକୁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ଛୋଟ ହେଲା ବେଳେ ମା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମେ ମା ସହିତ ବେଶୀ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଆମେ ମାଆକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମିତି ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ମାତୃଭାଷା ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ମା ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଢ଼େଇଥାଏ, ସେମିତି ମାତୃଭାଷା ବି ଆମର ସେଇଭଳିଆ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି, ତ ମାତୃଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଭାବନାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଶୁଟିଏ ତା'ର ଚାରିପାଖେ ଥିବା ବଡ଼ ସାନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କ୍ରମେ ସେ ବଡ଼ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଖେଳେ, ବୁଲେ, ମିଶେ, କାମ କରେ, ସେହି ପରିବେଶରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଆଦି ଚିହ୍ନେ। ତେଣୁ ସେହି ଭାଷାରେ ଭାବେ, ସେହି ଭାଷାରେ କଳ୍ପନା କରେ ଓ କହେ। ହୁଏତ ବଡ଼ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିପାରେ, କହିପାରେ, ଲେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଶୈଶବରେ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷାରେ ଭାବିଥାଏ। ବରଞ୍ଚ ସେ ପରେ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ, କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଶିଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଯେଉଁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ପରିବେଶରୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷାରେ ଭାବିଥାଏ। ନିଜର ଶୈଶବରୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ଶିଖିଛନ୍ତି ବା ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହିକି ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବିକାଶ କ୍ରମ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ରହିଛି। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ବିକାଶ କ୍ରମ।
ବିକାଶ କ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ବିକାଶ କ୍ରମଟା ଦେଖିଦେବା। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୋଲି ଭାଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଅନୁକୂଳରେ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାନ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 4ଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ଭାବେ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି 4ଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଆମର ରହିଛି। ଦ୍ରାବିଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାକୁ। ଆମର ଦ୍ରାବିଡ଼ ହେଉଛି ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଭରତ ଯେମିତି ଆମର ଏଥିରୁ ଆମ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ଉଡ୍ର ଆଦି ଜାତି ଲୋକଭାଷାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଷ ତଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶାଖା ସହଜପନ୍ଥୀ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଚର୍ଯା ଗୀତି ବା ଚର୍ଯାପଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତ ସବୁ ଥିଲା ଏହିସବୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ଭରତ ମୁନି ଗଲେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସିଦ୍ଧମୁନି, ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭକ୍ତ ଯେମିତି ପଞ୍ଚସଖା କିଏ ରହିଲେ ଆମର ବଳରାମ ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆମ ଭାଷାର ବିକଶିତ ରୂପର ପ୍ରମାଣ ବହନ କରେ। ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ଆମର କିଏ ରହିଲେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଆମର ରହିଲା ସେଇଟା ଆମର ଆମ ଭାଷାର କେତେ ବିକାଶ ଅଛି, କେତେ ବିକଶିତ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ବହନ କରେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଅନେକ କାବ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ କବିତା ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଭଜନ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସରଳତା ଓ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବ ବହନକାରୀ କ୍ଷମତାର ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ, 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ କାବ୍ୟ କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ସବୁ ରହିଲା, ସେଥିରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ କାବ୍ୟ କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜ ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିକଶିତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ପରିଚିତ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବ୍ୟାକରଣ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ବହି କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଏଟା ତ ଭାଇ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ବିକଶିତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ଭାଷାର କିଛି ନା କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ ବୋଲି ତାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି।
ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଥାଉ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ, ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ଦକ୍ଷିଣର ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଭାଷା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସେପରି ନିବିଡ଼ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରାନ୍ତ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଅ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଥା ରାମ, ଗୋପାଳ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରାମ, ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଅ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଆମର ନର୍ଥ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର କୁହନ୍ତି ରାମ, ଗୋପାଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ ଅର ଏତେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ ରାମ କୁହନ୍ତିନି, ରାମ, ଗୋପାଳ ଏହିପରି ଆମେ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଅ ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତି। ବିକାଶ ଅ ଲେଖନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ବିକାଶ କହିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ରୁ ଅନ୍ୟ ସମଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାରେ ରି ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଆମ ଯେମିତି ଯଥା ଋଷି, କୃଷ୍ଣା, ରି ରହିଛି ଋଷି, କୃଷ୍ଣା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହା ରୁ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯଥା ଋଷି, କୃଷି, ଋଷି ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନମାଳାର ଅବର୍ଗୀୟ ଜ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ସମଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ୟ ବଦଳରେ ଏହି ଜର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଟା ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି କି, କିନ୍ତୁ ସମଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆଉ ଏହି ଭାଷାଟା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ୟ ବଦଳରେ ଏହି ଜର ବ୍ୟବହାର କେତେ ସ୍ଥଳରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ୟମ, ଯମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସହାୟର ସାହାଯ୍ୟ। ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଥା ଦୟା, ଲୟ, ବାୟୁ। ଏ ଲକ୍ଷଣଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏମିତି ଆଉ କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେସବୁର ଲିପି ଉପର ଭାଗ ଏକ ସରଳ ରେଖା ବା ସିଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପଭାଗ ଗୋଲାକୃତ। ସଂସ୍କୃତରେ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି କ ଓ ଓଡ଼ିଆର କର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସେଠି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି କି, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀରେ ସବୁ ଲେଖନ୍ତି, ତ ସେ ଯେଉଁ ଲିପିର କ'ଣ ସରଳ ରେଖା ଗୋଟେ ଦେଇକି ତାପରେ ଲିପିର ତଳେ ଆମର କ, ଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଲାକୃତ ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆଟା ଆମେ ଯାହା ବି ଭାଷା ଆମର ଲେଖନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ଲେଫ୍ଟରୁ ରାଇଟକୁ ଲେଖନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାଟା ଦେଖିବେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, ରାଇଟରୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଭଳିଆ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଆଦିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମୃଦ୍ଧ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଆର ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ତାର ହେଉଛି ଟିକେ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ସ୍ୱୟଂ ସମୃଦ୍ଧ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା। ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ ପ୍ରକାଶର କ୍ଷମତା ହେତୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ବ୍ୟାକରଣ। ବ୍ୟାକରଣ ତ କହିଲେ, ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା? ଆମେ କହିବା ପାଇଁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଆମର ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହିଥିଲି, ମନେ ରଖିଥିବେ।
ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିବା ବେଳେ ସେଥିରେ କିଛି ନିୟମ ଥାଏ ଯାହା ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବୁଝିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାନି କହନ୍ତି, ବିଲାତରେ ଲୋକେ ୱାଟର କହନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ନିଲୁ କହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପରି ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଅଛି ଯାଉ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରି କହିଲେ ତାହା ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନିୟମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ନିୟମକୁ ସେହି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯଥା ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଏ, ବାକ୍ୟ ମୂଷା ବିଲେଇ ଖାଏ କହିଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମରୁ ଭାଷା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ନିୟମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଷା ପଢ଼ିଲେ ଭାଷା ଏଗୁଡ଼ାକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ନିୟମ ଦରକାର। ସେମିତି ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ବ୍ୟାକରଣ। ଆମେ ଆପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାକରଣ ସବୁ ପଢ଼ିବା, ଅଧିକ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହୁଛି। ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ରହୁଛି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ସ୍ୱତଃ ତାର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତି ଓ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲେ ତାକୁ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଓ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି ଯାହାର ବ୍ୟାକରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷା କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଳ୍ପ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ଭୁଲ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଭାଷାର ନିୟମ ଓ ଭାଷାର ନିୟମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଅପାଠୁଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିବେନି କୌଣସି କଥାକୁ, ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କି ଭାଷାର ନିୟମ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହାଟ ବଜାର ରାସ୍ତା, ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିବା, ଆମେ ପୁରା ବୁଝିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରିବେନି, ତାକୁ ଓଲଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି କି ଭଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହାଟ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅନେକ ଏହିପରି ଲୋକ ମିଳିବେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ତିନୋଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭାଷାରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରକ୍ଷର ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥାନ୍ତି, ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲଟା ବି ସେ ଠିକ୍ ସେ ଧରିପାରନ୍ତିନି କୌଣସି ଜିନିଷରେ। ପରିବେଶରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନେ ସେହି ଭାଷା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ବା ଆମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛେ, ସେ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଥିବେ ବୋଲିକି ତା ଭାଷାର ନିୟମ ବ୍ୟାକରଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲିକି ମାନେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ। ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଶିଖିବା ଓ କହିବା ବେଳେ ସ୍ୱତଃ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖି ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମୁଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷାର ନିୟମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷାର ନିୟମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆମେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖରେ, ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, କେମିତି ତାର ନିୟମ ସବୁ କ'ଣ, ଏବଂ ତାକୁ ଲିପି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ।
ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢ଼ି ଭାଷା ଶିଖିହେବ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ସେହି ଭାଷାର ଶବ୍ଦଶକ୍ତି ଅର୍ଥଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୁଝିହୁଏ। ଫଳରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଆହରଣ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଶୈଳୀ ଆଦି ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଜାଣନ୍ତି, ତାର ଶବ୍ଦଶକ୍ତି ଅର୍ଥଶକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆମର କ୍ଷମତା ହୁଏ। ଫଳରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହରଣ ବା ଶିଖିପାରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୈଳୀ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବି ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ଶକ୍ତି ବି ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା। ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଥିବା ସାମ୍ୟ ଓ ବିଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଫେଣି ଆମେ ଇଂଲିଶ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖିବେ ସିମିଲାରିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନାଉନ୍ ବିଶେଷ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଉନ୍ଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ତାପରେ ସେଇଟା ଆମେ ହେଉଛି ନାଉନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ, ଇଂଲିଶରେ। ତ ତାର ଦେଖିବେ କିଛିଟା ସିମିଲାରିଟି ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ କି କେମିତି ତା ସିମିଲାରିଟି ଆସୁଛି। ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ସେଇଟା ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ପ୍ରନାଉନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାର ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ଥିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ଥିବା ସାମ୍ୟ ବିଷମତା ମଧ୍ୟ ସହଜ ବୁଝିପାରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୋରେ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣଟା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ସହଜ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ରୁଷ, ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ରୁଷ, ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲେଖି ରଖିଲେ ଦୂର ଦେଶରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ବୁଝେଇ ବି ପାରିବ। ଯେମିତି ଆଜି ବେଦ ଉପନିଷଦର କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ କିମ୍ବା 1000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ଭାଷାରେ ଥିବା ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ତାର ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ବ୍ୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେକୌଣସି ଭାଷା ହେଉ, ତାହାର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାର ନିୟମାବଳୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ଥିବା ସୂତ୍ର ବା ବ୍ୟବହାର ବିଧିକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ସହଜ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ଭାଷା ବୁଝିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ସଫଳ ହେବାର ମୂଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତ, ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଷା ବୁଝିବା, ପରସ୍ପରର ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ଆମର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେମିତି ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ଜାଣିଲେ, ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାକରଣର ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଉପରକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା, ତା ନିୟମାବଳୀ ସବୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣର ଟପିକ୍ ସବୁ ଆସିବ, ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଆରାମସେ ଶିଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ PDF ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ନେଇପାରିବେ।